Hello students, again we are going to continue our yesterday's session, that is grammar adverb. Okay, yesterday we have finished two things related adverbs. Okay, a word which modifies, adverb modifies verb, adverb modifies adjective. काल आपण बघितलं की adverb वर्बला कसं मॉडिफाय करतं आणि ऍडवर्ब ऍडजेक्टिव्हला कसं मॉडिफाय करतं. व्हॉट यू मीन बाय मॉडिफाय? टू गिव्ह समथिंग or to give something more information about, okay, or about particular thing, giving something extra information is known as modify. So this adverb provides you, gives you some extra information about verb, some extra information about adjective. These two things we finish, and now remaining three things we are going to finish today. आज आपण उरलेल्या तीन गोष्टी फिनिश करणार आहोत की ऍडवर्ब वर्बला मॉडिफाय कसं करतं, ऍडजेक्टिव्हला मॉडिफाय कसं करतं, काल बघितलं. आज आता आपण बघणार आहोत की ऍडवर्बलाच मॉडिफाय कसं करतं. ऍडवर्बलाच मॉडिफाय, इट मीन्स how do it gives extra information about adverb. Okay, so in your textbook, yes, third one is adverb only. About another adverb, you should run very fast. Okay, you should run very fast असं त्यांनी दिलेलं आहे तुम्हाला. will take your sentence, तुमच्या टेक्स्टबुकचं सेंटेन्स घेऊया. थर्ड आपण बघतो आहोत. ओके, लिंक तुम्ही लावा आता. I hope that you have your textbook, your notebook, pen, pencil, everything with you. Link your yesterday's things. See, always remember. काही गोष्टी मला तुम्हाला सांगायच्या आहेत खूप क्लिअर. ते हे की आय नो आपण फेस टू फेस शिकत नाही आहोत. वी डोंट हॅव एनी डिरेक्ट कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन. Just I have to deliver you video lecture. Okay, just I have to deliver you online lectures or video lecture so that I can't see you and so that we can't communicate face to face. Yes, and therefore I can't get you that तुम्हाला हे समजतं नाही समजतं. तुमचे चेहरे ऍटलीस्ट सांगतात जेव्हा आम्ही क्लासरूम मध्ये शिकवत असतो. बट नाव वी डोंट हॅव सच काइंड ऑफ ऑप्शन्स. ना तुमच्याकडे आहे ना माझ्याकडे आहे. सो दॅट ऑलवेज रिमेंबर इंग्लिश. आय डोंट नो अबाउट अनदर सब्जेक्ट्स, ओके, बट आय थिंक दिस फंडा शुड बी देअर फॉर इच अँड एव्हरी सब्जेक्ट रिगार्डिंग टू व्हिडिओ लेक्चर. तो हा आहे की जेव्हा तुम्ही नेक्स्ट डेला सेम सब्जेक्टचं लेक्चर कंटिन्यू करणार असतात, सो बिफोर क्लिक ऑन युअर व्हिडिओ चालू करायच्या आधी 5 मिनिट आधीच्या लेक्चरमध्ये काय झालेलं होतं ते पटकन एकदा बघून घ्या, तर तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चरची लिंक लागते. अदरवाइज यू विल बिकम ब्लँक. नाहीतर तुम्ही ब्लँक व्हाल आणि तुम्हाला समजणार नाही लवकर. दिस इज वन. सो ऑलवेज रिमेंबर, घेतला मोबाईल, सुरू केला व्हिडिओ, असं अजिबात करू नका. Just go through yesterday's, just go through day before lecture, or just go through lecture which is immediately previous one. आणि त्याला go through करा एकदा, मग तुम्हाला नवीन लेक्चर समजेल, जे चालू आहे ते समजेल, लिंक अप होईल. ओके, दिस इज वन थिंग. अँड अनदर मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, विषय निघाला आहे, मी नंतर सांगणार होते पण आता विषय निघालाच आहे तर मला सांगायला आवडेल. दॅट इज since many days I go through your chats, especially this is for 10th standard students. That is, I go through your chats and I observe that you are discussing your difficulties or some other things on that chat. So I want to give you one plain advice that if you have any difficulty, if you are, see, I don't have any problem if you are asking anybody or your friend or classmate. It is good. It is good to solve your doubts among your friends and all that, and it is always good. But don't use that chat section. It is my humble request to you, because that chat section is not at all private.
that chat section is not at all have any kind of privacy. Whatever you do, who chats over that particular section, we all teachers can read it out. आम्ही सगळे टीचर्स ते वाचू शकतो. हो, त्याच्यामुळे एखाद दुसरा डाऊट, एखादा आन्सर आणि ते विचारलं ठीक आहे, तुम्ही अगदी लांबच्या लांब चॅट करता त्याच्यावरती हे जाणवतं. सो इफ यू वॉन्ट टू क्लिअर युअर डाऊट्स अमंग युअर सेल्फ, तुमच्यामध्येच तुम्हाला तुमचे डाऊट क्लिअर करायचे, देन वाय डोंट यू कॉल युअर फ्रेंड्स. तुम्ही कॉल का नाही करत, किंवा तुमच्या पर्सनल व्हॉट्सअप अकाउंटवरती तुम्ही मेसेजेस सेंड करा. दॅट चॅट सेक्शन इज नॉट फॉर लॉंग चॅट्स. तो चॅट सेक्शन लॉंग चॅट्स करायला, डिफिकल्टी सॉल्व्ह करायला नाहीये. दिस इज वन थिंग. अँड सेकंड थिंग, या पद्धतीने म्हणजे तुमचे जे चॅट्स आहेत ते बघितल्यावर अजून एक जाणवतं, दॅट इज युअर मॅडम इज नॉट सॉल्विंग युअर डाऊट्स. तुमच्या मॅडम तुमचे डाऊट सॉल्व्ह करत नाहीयेत वगैरे, असं काही आहे का, असं वाटतंय का तुम्हाला? इफ यू हॅव एनी डाऊट देन आस्क मी डिरेक्टली. इट डझंट मीन की मलाच विचारा वगैरे, मला असं अजिबात म्हणायचं नाहीये. इट इज ऑलवेज गुड तुमच्यामध्ये डाऊट जर तुम्ही क्लिअर करता आहात. पण हे चॅट सेक्शन वरती एवढे मोठे मोठे चॅट करण्यापेक्षा, इफ यू हॅव जेन्युइनली एनी डाऊट, आयदर डिरेक्टली कॉल युअर फ्रेंड ऑर चॅट ऑन व्हॉट्सअप वरती वगैरे चॅट करा, ज्याला प्रायव्हसी राहील. ओके, असं चॅटवरती चॅट करताय तुम्ही, सगळे टीचर्स पण बघतात, त्याच्यामुळे असाही सिग्नल जातो की हा, यांना मॅडमने शिकवलेलं कळत नाही किंवा मॅडम यांच्या डाऊट्स क्लिअर करत नाही. आणि जर तसं असेल तर तसं बोला फ्रँकली की मॅडम आमचे डाऊट्स आहेत, विचारा. तसं काय असेल तर मी कधी नाही म्हटलेलं नाही आहे. फक्त एकेकाने सेम डाऊट विचारला, एकेकाला मी नाही क्लिअर. तुम्ही ठरवा. आणि एकच डाऊट असेल बऱ्याच जणांना तर तो तुम्ही माझ्या पर्सनल ह्याला टाकला की हा डाऊट आहे आणि बऱ्याच जणांना आहे, तुम्ही हे आम्हाला डायरेक्ट बोर्डवरती सांगा. असं काय असेल तर तसं मी सांगेल. व्हॉटएव्हर इट मे बी, इट इज माय ड्युटी टू टेल यू. मी ते चॅटमध्येही तुम्हाला सांगू शकत होते, पण मला ते सांगायचं नव्हतं. मला पर्सनल डिस्कशन हवं होतं म्हणून मी तुम्हाला या व्हिडिओ लेक्चरला सांगितलंय. हिअर आफ्टर अप टू यू, तुम्हाला किती ऐकायचं किती नाही ऐकायचं ते तुम्ही ठरवायचं. डझंट मॅटर. ओके, नाव कंटिन्यू. 2 गोष्टी आपण ऍडवर्बच्या कम्प्लीट केलेल्या आहेत. 3 आर रिमेनिंग. नाव वी आर गोइंग टू सी हाऊ ऍडवर्ब मॉडिफाईज ऍडवर्ब. ऍडवर्बला कसा मॉडिफाय करतो. इन युअर बुक सेंटेन्स, तुमच्या पुस्तकातला सेंटेन्स बघायचं झालं तर यू शुड रन व्हेरी फास्ट. ओके, थर्ड टाइप आहे हा. यू शुड रन व्हेरी फास्ट. सी, वन मोर थिंग, एवढा वेळ याच्यासाठी कोणताही टीचर घालवत नाही, कारण हे किती मार्काला येईलच असं काही नसतं. बट जर ते सिलेबस मध्ये आहे आणि शिकवायचे तर ते थरली शिकवायचं हा माझा प्रकार आहे, म्हणून मी तुम्हाला ते तेवढं व्यवस्थित शिकवते आहे. सो हिअर यू शुड रन व्हेरी फास्ट. याच्यामध्ये फास्ट हे दिसताना ऑब्जेक्टिव्ह दिसतं, बट इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव्ह. ते ऑब्जेक्टिव्ह नाहीये. मी कालही एक्सप्लेन केलेलं होतं. सी, शी इज ब्युटिफुल. इथे ब्युटिफुल शब्द कुणासाठी वापरलाय? शी साठी, तिच्यासाठी. ओके, मग ते ऑब्जेक्टिव्ह आहे. वाय? बिकॉज इट मॉडिफाईज ऑर इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन. शी किंवा अ गर्ल इज ब्युटिफुल. गर्ल हे नाउन आहे आणि त्याच्याबद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपल्याला मिळते. दॅट्स वाय ब्युटिफुल इज नाउन. दॅट्स वाय ब्युटिफुल इज, आय एम व्हेरी सॉरी, दॅट्स वाय ब्युटिफुल इज ऑब्जेक्टिव्ह. बट हिअर फास्ट इज नॉट ऑब्जेक्टिव्ह. ते ऑब्जेक्टिव्ह नाही आहे. ते कुणासाठी वापरलं आहे? ते कुणाला मॉडिफाय करतंय? कुणासाठी आहे फास्ट? काय फास्ट आहे? रन, वर्ब. ओके, त्याचं रनिंग कसं आहे? फास्ट आहे. ओके, म्हणजे काय तर ते या व्हर्बला मॉडिफाय करत आहे. दॅट्स वाय इट इज ऍडव्हर्ब. ते कुणाची एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देत आहे? हाऊ डज ही रन फास्ट. ओके, मग तो कुणाबद्दल, और ऍक्च्युली हाऊ डज ही रन पेक्षा त्याला ऍडवाइस दिलेली आहे यूला. ओके, यू शुड रन. मग त्याने काय फास्ट
केलं पाहिजे, रन फास्ट केलं पाहिजे. यू शुड रन फास्ट. मग हे फास्ट रनिंग साठी वापरलेलं आहे. रन वर्ब आहे आणि त्याची एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फास्ट हा वर्ड देतो आहे, जो की ऍडव्हर्ब आहे. हा काय आहे? ऍडव्हर्ब आहे. आणि या ऍडव्हर्बची आणखीन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हा शब्द देतोय. नुसतं फास्ट नाही तर व्हेरी फास्ट. म्हणजे फास्ट कसं असलं पाहिजे? व्हेरी असलं पाहिजे. म्हणजे हे ऍडव्हर्बला अजून एक्स्ट्रा मॉडिफाय करणारं ऍडव्हर्ब आहे. व्हेरी. ओके. ऍडव्हर्बला आणखीन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देणारं हे ऍडव्हर्ब आहे, मॉडिफाय करणारं. दॅट्स वाय दिस इज अ वर्ड ऍडव्हर्ब विच मॉडिफाईज ऍडव्हर्ब. लक्षात आले आता? मग व्हेरी काय आहे? ऍडव्हर्ब आहे. व्हेरी काय आहे? ऍडव्हर्ब आहे. सो राईट डाऊन. याचं एक्सप्लेनेशन लिहा. इन अबाव सेंटेन्स. आता इथे मी परत हे लिहित बसणार नाही. इन अबाव सेंटेन्स, इन अबाव सेंटेन्स, कॉमा ऍडव्हर्ब. आपलं ऍडव्हर्ब कोणतं आहे? व्हेरी. सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमा टाका. ऍडव्हर्ब व्हेरी मॉडिफाईज, FIES, modifies another adverb or another नका टाकू, काही गरज नाही. modifies adverbच लिहा. adverb another येथे तुम्हाला आता एक्सप्लेनेशन मध्ये कळलंय. adverb फास्ट. कोणत्या adverbला मॉडिफाय करतंय? फास्टला. फुल स्टॉप. ओके. गॉट इट. सो याच्यानंतर पासून इन अबाव सेंटेन्स मी लिहिणार नाही, ते फक्त तुम्ही लिहायचं. अनदर एक्झाम्पल. याचंच तुम्हाला दुसरं एक्झाम्पल देते म्हणजे आणखी व्यवस्थित तुम्हाला कळेल. हरीश वर्कड. हरीश वर्कड. QUITE, क्वाइट. अगदी आपण ज्याला म्हणतो ना क्वाइट. QUITE, क्वाइट. हार्ड, क्वाइट हार्ड. वर्क हार्ड म्हणजे कष्ट करणे. क्वाइट हार्ड. अगेन हरीश वर्कड काम करणे. क्वाइट हार्ड. काम कसं करतोय? हार्ड म्हणजे खूप मेहनतीने करतो आहे. मग हा हार्ड, मेहनत हा शब्द कुणासाठी आहे? एक काम कसं करतो आहे? मेहनतीने. हरीश साठी नाहीये. ओके. सो कुणासाठी आहे? वर्क साठी. काम कसं करतो आहे? हार्ड काम करतोय. ही वर्क हार्ड. हाऊ डू ही वर्क हार्ड. ओके. म्हणजेच हा हार्ड वर्क साठी आहे, जे की ऍडव्हर्ब आहे. आणि मग कसं हार्ड? तर अगदी हार्डवर्क करतो आहे. अगदीच हार्डवर्क करतो आहे. मग हा जो आहे ऍडव्हर्ब, हा या ऍडव्हर्बला मॉडिफाय करतो आहे. या ऍडव्हर्बची हा आणखीन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देतो आहे. दिस मॉडिफाईज दिस ऍडव्हर्ब. दॅट्स वाय दिस ऍडव्हर्ब इज अ ऍडव्हर्ब विच मॉडिफाईज ऍडव्हर्ब. ओके. सो Quite is your adverb and hard is adverb, word adverb which your adverb modifies. मग परत एकदा याचं एक्सप्लेनेशन कसं येणार? राईट डाऊन. तुम्ही लिहायचं आहे इन अबाव सेंटेन्स. या सेंटेन्स साठी इन अबाव सेंटेन्स मी लिहित नाही, तुम्ही लिहा. कॉमा ऍडवर्ब इन अबाव सेंटेन्स ऍडवर्ब single inverted comma QUITE, quite, underline it, modifies adverb, single inverted comma hard, full stop. Got it? This is our third type of adverb. Now fourth one मध्ये आपण बघणार
आहे ऍडवर्ब मॉडिफाईज फ्रेज अँड सेंटेन्स. फ्रेज अँड सेंटेन्स. फ्रेजचं एक बघणार, सेंटेन्सचं एक बघणार. 4 आणि 5 अशा पद्धतीने. सो फ्रेजचं एक्झाम्पल तुमच्या ह्याच्यात त्यांनी दिलेलं नाही, तुमच्या ह्याच्यात दिलेलं नाही आहे, त्याच्यामुळे फ्रेजचं एक्झाम्पल मी देते तुम्हाला. ठीक आहे. आणि मग 5th नंबरला आपण सेंटेन्सचं घेऊया. So write down 4th one. He was, write down, he was walking, W-A-L-K-I-N-G, walking close. He was walking close beside the king. He was walking close beside the king. He was walking close beside the king. Okay. See now. He is your subject or noun. Was obviously verb. Walking main verb. This is helping verb. This is main verb. Could you see it clearly? Yes. So this is main verb. So he was walking close beside the king. Close म्हणजे जवळून. Okay. He was walking close. तो जवळून चालतोय. कुणाच्या किंवा कसं? Beside the king. Beside the king. So हा क्लोज शब्द काय आहे? ऍडवर्ब आहे. तो काय आहे? ऍडवर्ब आहे. का ऍडवर्ब आहे? बिकॉज वॉकिंग हे वर्ब आहे आणि तो काय क्लोज करतोय? वॉकिंग क्लोज करतोय जवळून. तो काय जवळून करतोय? वॉकिंग. म्हणजे वॉकिंगला एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. कसं वॉकिंग करतोय? क्लोज, अगदी जवळून. म्हणजे वॉकिंग या व्हर्बला त्याने एक्स्ट्रा अजून काय केलं? इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. म्हणून क्लोज हे ऍडवर्ब आहे. ओके. आणि आता ते कुणाला मॉडिफाय करत आहे? याला करतंय का? नाही. ते एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कशाबद्दल देत आहे? बिसाइड द किंग. तो वॉकिंग कसं करतो आहे? क्लोज बिसाइड द किंग. तो अगदी जवळून चालतो आहे. कुणाच्या? राजाच्या शेजारून अगदी जवळून चालतो आहे. राजाच्या शेजारून अगदी जवळून चालतो आहे. म्हणजे क्लोज हा वर्ड कुणाला मॉडिफाय करतो आहे? बिसाइड द किंग. राजाच्या शेजारून कसा चालतो आहे? अगदी जवळून चालतो आहे. म्हणजे त्याने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याची दिलेली आहे आपल्याला. ओके. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या फ्रेजची दिलेली आहे. बिसाइड द किंग. वेन more than one words come together it becomes phrase. आणि मग beside the king च्या क्लोज तो चालतो आहे. राजाच्या शेजारून अगदी जवळून तो चालतो आहे. म्हणजे beside the king या फ्रेजला मॉडिफाय हा क्लोज ऍडवर्ब करतो आहे. म्हणजेच काय? तर या सेंटेन्स मध्ये ऍडवर्ब मॉडिफाईज द फ्रेज. आणि फ्रेज कोणती आहे? ही आहे. ओके. ही सगळी काय आहे? फ्रेज आहे. अँड दिस इज युअर ऍडवर्ब. अँड सो राईट डाऊन इन अबाव सेंटेन्स कॉमा पूर्ण करायचंय. ऍडवर्ब सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमा क्लोज modifies सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमा बिसाइड द किंग लिहून काढायचंय. बिसाइड द किंग पर्यंत लिहा. मॉडिफाईज फ्रेज बिसाइड द किंग. आय एम व्हेरी सॉरी. मॉडिफाईज फ्रेज आधी लिहा वर. मॉडिफाईज
फ्रेज PHRASE फ्रेजलाच मॉडिफाय करतोय. आणि कोणती फ्रेज? आता या सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमा बिसाइड द किंग या फ्रेजला मॉडिफाय करतोय. ओके, फुल स्टॉप. सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ ॲडव्हर्ब मॉडिफाईज द फ्रेज. पण असे एक्झाम्पल तुम्हाला या लेवलला फार क्वचित येतील. इफ युअर पेपर set it with हाय डिफिकल्टी लेवल. जर पेपर सेटरने त्याला हाय डिफिकल्टी लेवलने सेट केला तरच तुम्हाला ॲडव्हर्ब मॉडिफाईज फ्रेज और ॲडव्हर्ब मॉडिफाईज सेंटेन्स असं एक्झाम्पल येईल. अदरवाइज जास्त कॉमनली यूज होणारे ॲडव्हर्ब मॉडिफाईज वर्ब, ॲडव्हर्ब मॉडिफाईज ऑब्जेक्टिव्ह अँड ॲडव्हर्ब मॉडिफाईज ॲडव्हर्ब हे असतात कॉमन जे असतात ते. बट इट इज माय ड्युटी टू टीच यू एव्हरीथिंग म्हणून मी ते तुम्हाला सांगते आहे. हे झालं तुमचं चौथं एक्झाम्पल फ्रेजचं. आणि पाचवं नेक्स्ट घ्या जे तुमच्या बुकमध्ये आहे. फ्रेजचं नव्हतं तुमच्या बुकमध्ये. ॲडव्हर्ब मॉडिफाईज फ्रेज ऑर सेंटेन्स त्यांनी सेंटेन्सचं दिलेलं आहे. अनफॉर्च्युनेटली युअर आन्सर इज इनकरेक्ट. ओके, सो नेक्स्ट लिहून घ्या. अनफॉर्च्युनेटली युअर आन्सर इज इनकरेक्ट. फिफ्थ वन, पाचव्याचं फर्स्ट आहे हे. अनफॉर्च्युनेटली कॉमा युअर आन्सर इज unfortunately your answer is incorrect. Unfortunately your answer is incorrect. So here unfortunately your, obviously this is your subject. Answer again noun, your answer, this is whole is subject, is helping verb. Incorrect is, you may say verb. So your answer is incorrect. Unfortunately, दुर्दैवाने. मग दुर्दैव काय आहे? दुर्दैव काय आहे? इनकरेक्ट असणं. आन्सर इनकरेक्ट असणं. ओके, म्हणजेच काय, हा अनफॉर्च्युनेटली वर्ड कशाबद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देतो आहे? आन्सर इनकरेक्ट आहे त्याच्याबद्दल. ओके, आन्सर इनकरेक्ट आहे हे आहेच, राईट. बट इट इज अनफॉर्च्युनेट. पण फक्त आन्सर इनकरेक्ट आहे असं आहे का? ते इनकरेक्ट असणं हे दुर्दैवी आहे, अनफॉर्च्युनेट आहे. म्हणजेच काय की आन्सर इनकरेक्ट ही एक इन्फॉर्मेशन, पण त्याची अजून एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन काय मिळते आहे की तसं असणं हे दुर्दैवी सुद्धा आहे. म्हणून हे ॲडव्हर्ब आहे. या पूर्ण सेंटेन्सची एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हा वर्ड देतो आहे. देअरफॉर अनफॉर्च्युनेटली इज युअर ॲडव्हर्ब. अँड सेकंड थिंग, त्याला एलवाय लागला. एलवाय लागलेले शब्द हे नेहमी ॲडव्हर्ब असतात. सो अनफॉर्च्युनेटली इज ॲडव्हर्ब विच मॉडिफाईज होल सेंटेन्स. या अख्ख्या सेंटेन्सलाच ते मॉडिफाय करतंय. अनफॉर्च्युनेट थिंग काय आहे तर युअर आन्सर इज इनकरेक्ट हे अनफॉर्च्युनेट आहे. म्हणजे अख्ख्या सेंटेन्सला ते मॉडिफाय करत आहे. म्हणून लिहून घ्यायचं इन अबाव सेंटेन्स कॉमा पूर्ण करा. इन अबाव सेंटेन्स कॉमा ॲडव्हर्ब सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमा अनफॉर्च्युनेटली close your single inverted comma modifies modifies whole संपूर्ण whole sentence sentence that is sentence काय आहे मग सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमात लिहायचं your answer is incorrect आणि कॉमा कंप्लीट करा. सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमा कंप्लीट करा. And here we finish 5
types of adverbs modifying. How 5 types of adverbs nahi, how adverb modifies another word and that thing has 5 types. adverb कसा दुसऱ्या शब्दाला मॉडिफाय करतो, कोणत्या 5 वेगवेगळ्या प्रकारच्या शब्दांना मॉडिफाय करतो, ते 5 प्रकार मी तुम्हाला इथे एक्सप्लेन केलेले आहेत. ते 5 प्रकार इथे एक्सप्लेन केलेले आहेत. अपार्ट फ्रॉम दॅट ऍडवर्ब कशाबद्दल इन्फॉर्मेशन देतो, कोणत्या वर्ड्सला मॉडिफाय करतो ते इथे आपण बघितलं. पण ऍडवर्ब कशाबद्दल इन्फॉर्मेशन देतो. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही प्रिपोजिशन शिकला आहात. प्रिपोजिशन मध्ये शिकला आहात प्रिपोजिशन showing time, preposition showing place, okay, a preposition showing direction. For example, preposition showing time, I will meet you sharp at 8 o'clock. at ने इथे काय दाखवलाय, टाइम दाखवलाय. ओके, सो प्रिपोजिशन शोईंग टाइम. तेच प्रिपोजिशन शोईंग प्लेस असेल तर काय होणार, आय विल मीट यू ऍट रेल्वे स्टेशन. मी कुठे भेटेल, रेल्वे स्टेशनवर. मग इथे ऍट ने काय दाखवलंय, सो ऍट सेम प्रिपोजिशन बट इट शोज प्लेस. त्याने प्लेस दाखवलेली आहे. ओके, समटाइम्स इट शोज डायरेक्शन, sometimes it shows direction. For example, yes, turn, take a turn towards left hand side. Towards च्या दिशेने, towards left hand side. डावीकडे काय दाखवले, डायरेक्शन दाखवली. म्हणजे टुवर्ड्स या प्रिपोजिशनने डायरेक्शन दाखवलेली आहे. राईट. तसं ऍडवर्ब सुद्धा तुम्हाला तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये दिलेलं आहे बघा, खालच्या बाजूला अँड बिलो. लुक, ऍडवर्ब गिव्ह अस इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेस. ऍडवर्ब आपल्याला प्लेसची इन्फॉर्मेशन देतं. उदाहरणार्थ त्यांनी दिलंय गो देर. गो देर, देर इज ऍडवर्ब आणि त्याने काय दाखवले, प्लेस. एखाद्या ठिकाणाबद्दल सांगितले म्हणून देर काय आहे, इट ऍडवर्ब शोज अस प्लेस. ओके, गिव्हिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेस. देन कम इन. कम या वर्बला, कम ये, कुठे, आत. म्हणजे यायचं तर आहे पण आत यायचंय. या वर्ब बद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन ने दिली आहे. सो इन इज हिअर, इन इज युअर ऍडवर्ब. आणि ते काय दाखवतंय, आत, म्हणजे ठिकाण दाखवतं आहे. सो इन या सेंटेन्सेस मध्ये देअर, इन, दीज आर द ऍडवर्ब विच शोज यू प्लेस. नेक्स्ट पहा, टाइम. ऍडवर्ब टाइम सुद्धा तुम्हाला दाखवतो. आय विल डू माय होमवर्क टुमॉरो. टुमॉरो, टुमॉरो इज युअर ऍडवर्ब आणि त्याने काय सांगितलंय, टाइम सांगितलंय, वेळ दाखवली आहे. येस्टरडे, टुमॉरो, टुडे वगैरे. ओके, so tomorrow is the adverb which shows you time. I need a pencil now. Atta. I need a break now. Okay, atta, time दाखवलेला आहे noun ने. Similarly, manner. Manner म्हणजे पद्धत. Manner म्हणजे पद्धत. For example, or the way something is done. पद्धत मी म्हटलंच, मॅनर म्हणजे पद्धत. एखादी गोष्ट कोणत्या पद्धतीने करावी त्याला मॅनर म्हणतात. सो ऍडवर्ब शोज मॅनर ऑल्सो. ऍडवर्ब आपल्याला मॅनर सुद्धा दाखवतो. फॉर एक्झाम्पल, रीड स्लोली, वॉक कामली. ओके, रीड स्लोली और टॉक कामली. शांतपणे बोल, हळूहळू वाच. ओके, म्हणजे रीडिंग, वॉकिंग हे काय वर्ब आहे आणि त्याची एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्लोली, कामली म्हणजे ते ऍडवर्ब आहे. पण ते काय दाखवत आहे, काम कसं करावं, पद्धत दाखवते. सो स्लोली, कामली, दीज आर द ऍडवर्ब विच शोज अस मॅनर. विच शोज अस मॅनर. मग या ऍडवर्ब्सला ऍडवर्ब शोईंग मॅनर असं म्हणतात. आणि काही वेळेला ऍडवर्ब डिग्री दर्शवणारे सुद्धा असतात. सुपरलेटिव्ह, कंपॅरेटिव्ह डिग्रीज असतात तशा. द वॉटर इज टू कोल्ड. द
वॉटर इज टू कोल्ड. ठीक आहे, इथे डिग्री दाखवलेली आहे की खूप थंड आहे, म्हणजे काय डिग्री दाखवलेली आहे. सो किंवा खाली एकदम बघा, ही स्पोक मोस्ट इम्प्रेसिव्हली, मोस्ट सुपरलेटिव्ह डिग्री, मोस्ट इम्प्रेसिव्हली, इम्प्रेसिव्हली ऍडवर्ब, आणि ते कसं आहे मोस्ट इम्प्रेसिव्हली, म्हणजे इथे डिग्री दाखवलेली आहे. हे मोस्ट म्हणजे सुपरलेटिव्ह डिग्री. मोस्ट हे तुमचं ऍडवर्ब आहे, त्याने ऍडवर्बलाच मॉडिफाय केलंय, पण त्याच्यातून आपल्याला डिग्री दिसते, मोस्ट वरून सुपरलेटिव्ह डिग्री दिसते. और दे डान्स्ड मोर ग्रेसफुली, मोर कंपॅरेटिव्ह डिग्री. ओके, म्हणजेच मोस्ट आणि मोर हे ऍडवर्ब आहेत विच शोज अस डिग्री. मोस्ट सुपरलेटिव्ह डिग्री, मोर कंपॅरेटिव्ह डिग्री. ठीक आहे, म्हणजे आपण हे ऍडवर्बचे एवढे सगळे प्रकार लक्षात घेतलेले आहेत. ते 5 पद्धतीने कसं मॉडिफाय करतं आणि ते कशा पद्धतीने तुम्हाला टाइम, प्लेस, मॅनर दाखवतं, या सगळ्या गोष्टी आपण बघितल्यात आणि इथे ऍडवर्ब आपण फिनिश केलेलं आहे. हिअर वी फिनिश आवर ऍडवर्ब सेक्शन. ओके, नाव व्हॉट रिमेन्स की तुम्हाला मी होमोफोन्सचे वरचे आन्सर्स देईल म्हटलेलं, लिहून दिले तर मी तुम्हाला त्याचा असाइनमेंट सेक्शनला फोटो टाकेल आणि तसा मेसेज टाकेल. राईट नाव आय हॅव टू स्टॉप ओव्हर हिअर, अदरवाईज व्हिडिओ ऑटोमॅटिकली कट होतो, त्याच्यामुळे व्हिडिओ मोठा व्हायच्या आधी मला इथे थांबलं पाहिजे. हॅव अ गुड डे, बाय.